जय जगन्नाथ पे तुमने मो यूट्यूब चैनल एलिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि 2 मार्किया 20 प्रश्नर उत्तर तो 2 मार्क जार गोटे गोटे प्रश्नर मूल्य रही तो ये किसी क्वेश्चन आम एग्जाम आसपे मे बी तो डिनगर चलो पे देखा। तो देखो पे प्रथम क्वेश्चन आसला जैविक कृषि कौन। तो यहाँ सबुठ इंपोर्टाट क्वेश्चन आम ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो देखो पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कौन बा आम जैविक कृषि कौन कहबा ना जैविक कृषि एक प्रकार कृषि पद्धति जहाँ जो केमिकल विनाशक और सिंथेटिक उपादान व्यवहार कराए ना जोटे केमिकल जमा यूज कराए कृत्रिम उत्पादक किसी व्यवहार कराए ना ए प्राकृतिक और जैविक साधन माध्यम मूर्तिकार उन्नति कराए और परिवेश सुरक्षा दि जाए। तो ये कौन प्राकृतिक और जैविक साधन से उपादान गुड़ व्यवहार कराए सहित परिवेश सुरक्षा कराए मानव स्वास्थ्य और पृथ्वी को ध्यान रखी कृषि करे। तो पृथ्वी बा परिवेश जमी असुविधा न हो मनुष्यर माने कौन स्वास्थ्य किसी जमी खराब प्रभाव न पड़ो से ताकू ध्यान रखी से ही पॉइंट गुड़ ध्यान रखी कृषि कार्य कराए जहाँ आम कह जैविक कृषि। तो आसला पे नीम तेल किपर कीट नियंत्रण करे। तो नीम तेल केमती कीट नियंत्रण देखिए पे नीम तेल मध्य चिटिन नामक उपादान कीट मान प्रजनन वृद्धि को से बंद कर दे। तो भर जो उपादान रही है पे बहुत इंपोर्टाट एग्जाम आसपे बारंबार क्वेश्चन पचारूँ आजाडिराचिटिन। तो से जो उपादान रही है कीट मान प्रजनन वृद्धि को बंद कर दिए। या कीट मान मारे बाध्य करे तांकर शरीर में प्रभाव पकाए। तो कीट मान मरवाई बाध्य करे और से शरीर में प्रभाव पकाई थाए। नीम तेल प्राकृतिक जैविक उपाय जैविक कृषि बहुत ये गोटे हूँ प्राकृतिक उपाय ये हूँ गोटे जैविक उपाय ये परिवेश सुरक्षा करते तथा तार खराब कथा किसी भावी न था परिवेश पर किसी प्रभाव पकाई न था तार मूर्तिकार मध्य स्वास्थ्य रक्षा करते। तो से आम जैविक कृषि व्यवहार करता हूँ। बायोपेस्ट कौन वो यह किपर कम कर देख पे बायोपेस्ट कौन ये केमती कौन कम करे देखा। बायोपेस्ट हूँ से सूक्ष्मजीव बा प्राणी जहाँ जैविक भाव कीट रोग नियंत्रण करे। तो बायोपेस्ट हूँ से गोटे सूक्ष्मजीव बा प्राणी जहाँ आम कौन जैविक भाव कीट और रोग नियंत्रण आम कर या कीट मानक मारे बाध्य करें कि प्रजनन बंद करें। तो यह कौन कीट मानक मारी कि जो प्रजनन क्षमता अच्छे से बंद कर देता है। बायोपेस्ट परिवेश सुरक्षित और दीर्घकालीन रोग नियंत्रण उपयोग्य। तो बायोपेस्ट परिवेशटा कौन परिवेश को सुरक्षित रखिबारे एवं ताकू दीर्घकालीन रोग नियंत्रण करिबारे से उपयोगी होता है। तार 4 नंबर क्वेश्चन देखो पे जैविक कृषि घास पता केमी जो घास माने भिन्न प्रकार जो आम कृषि जमी घास गुड़ी उठी जाऊँगी जमीन तो आम केमी नियंत्रण करा आसी क्वेश्चन आमर जैविक कृषि घास पता नियंत्रण हाथ में खेला करवा हाथ में मेली काटा और जैविक मालच व्यवहार कर माने जैविक जिनस को व्यवहार करवा हाथ में उपाड़ी देवा हाथ में सफा करदे या परिवेश मूर्ति क्षति करनी किसी क्षति आम हो न ये फसल को घास पता रक्षा कर स्वस्थ बुद्धि दे। तो घास पता रक्षा करते स्वस्थ बुद्धि दे। तो ये इंपोर्टाट आसोनी। तो ये देख पे प्रतिरोधक बीज कौन और कहीं जरूरी प्रतिरोधक बीज होमती एक बीज जहाँ रोग कीट प्रतिरोधक गुण में धन्य। तो माने कौन ना कीटरोधक गुण में धन्य मीन्स कौन पे तो जो प्रतिरोधक बीज मीन जो प्रतिरोधक करते बीज गुड़ जो भिन्न प्रकार प्राकृतिक प्रणाली आम जब विशोधन कर जब मंजीटा लगे तो आम किसी रोग हो ना। याद्वारा उत्पादित फसल कीट रोग आक्रमण सुरक्षित रहता है या उत्पादन को वृद्धि कर चाषी को आय बढ़ाए। तो यहाँ कौन उत्पादन वृद्धि करते फल चाषी को आय बढ़ी था। तो देखिए पे प्राकृतिक विनाशक कौन प्राकृतिक नेचुरल पेस्टिसाइड्स कौन जो आम जहाँद्वारा रोग मान विनाश कर प्राकृतिक विनाशक हूँ एमती विनाशक जहाँ प्राकृतिक उपादान जपरी नीम तेल तुलसी आदि प्रस्तुत होते। तो नीम तेल आम गोटे जमी उपादान गोटे विनाशक सृष्टि करे आम कह प्राकृतिक विनाशक या कीट रोग नियंत्रण करे परिवेश और मानव स्वास्थ्य में से सुरक्षित। तो यहाँ रोग और कीट को नियंत्रण करते जोटा कि परिवेश और मानव स्वास्थ्य में से बहुत सुरक्षित भाव में मानी था। आसला पे मूर्तिका उन्नति कौन करें मूर्तिकार उन्नति आम कौन कर मूर्तिकार उन्नति जैविक कृषि कंपोस्टर व्यवहार संस्कृति पद्धति और प्राकृतिक साधन व्यवहार करें। तो मूर्तिकार उन्नति आम जैविक कृषि कंपोस्टर व्यवहार करता संस्कृति पद्धति व्यवहार करते और प्राकृतिक साधन व्यवहार कराए। ये पद्धति माटीर पोषक तत्व बढ़ाए और सूक्ष्म जीवन को सुस्थ रखे। ये पद्धति द्वारा आम माटीर पोषक तत्वटा बढ़ी और सूक्ष्म जीवन से सुस्थ रखी था। तो जैविक कृषि लाभ कौन पे क्वेश्चन आसला ना जैविक कृषि परिवेश क्षति कमाई मूर्तिकार गुणवत्ता बढ़ाए। तो जैविक कृषि लाभ कौन है ना सी परिवेश क्षतिटा कमाई मूर्तिकार गुणवत्ता बढ़ाई थाए या दीर्घकालीन हितकामी और स्वास्थ्यकर फसल उत्पादन से साहाय्य करता है। तो जैविक कृषि परिवेश क्षतिटा तार कमाई दिए और जैविक तार गुणवत्ता बढ़ाई दिए सहित तार हितकामी और स्वास्थ्यकर फसल उत्पादन से साहाय्य करे। रोग कीट नियंत्रण प्राकृतिक विधि भाव में कार्य करे। तो से रोग एवं
कीट नियंत्रण ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିଧି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆସିଲା ପିଲା 9 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନିମ୍ ବୀଜ କେନାଲ କ'ଣ? ତ ନିମ୍ ବୀଜ କେନାଲ ହେଉଛି ନିମ ଗଛର ବୀଜର ଭାଗ ବା ତା'ର ମଞ୍ଜିର ଗୋଟେ ଭାଗ, ଯାହାକୁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତ ତେଲ ସେଠୁ ହିଁ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହି ତେଲ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ଭାବେ ବିଭୂତ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲଟା କ'ଣ ଜୈବିକ କୀଟନାଶକ ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏବଂ ସେ କୀଟମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ଆମର ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 10 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମର, ଜୈବିକ କୃଷିରେ କିପରି ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କରାଯାଏ? ତ ପ୍ରତିରୋଧକ ଆମେ କେମିତି କରିବା ଜୈବିକ କୃଷିରେ? ନା ଜୈବିକ କୃଷିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ମାନେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧକ ମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ଏମିତି ଲଗାଏ ଯିଏ ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁଥିବ ସେଭଳିଆ ମଞ୍ଜି ଆମେ ଏଥିରେ ଲଗାଇବା। ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶ ବ୍ୟବହାର, ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସଫାସୁତୁରା ପାଳନ ଓ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସଠିକ୍ ଜୈବିକରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନିମ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଯେଉଁ ନିମ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନିମ ତେଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିମ ବୀଜ କେନାଲକୁ ପ୍ରଥମେ ପିସାଯାଏ ବା ସେ ଯେଉଁ ଉପର ଚୋପାଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେବା ନିମ ଯେଉଁ ଫଳର ତାକୁ ପେଷେଇ ଦେବା। ଏହାପରେ ଆଉ ତେଲ ନିକାଳାଯାଏ। ଏହି ତେଲ କୀଟନାଶକ ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବାୟୋପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ? ତ ବାୟୋପେଷ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ଲାଭଦାୟକ ପାଇପାରିବା? ନା ବାୟୋପେଷ୍ଟ ପରିବେଶ କ୍ଷତି କରେ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରାପଦ ଭାବେ କୀଟ ଓ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫସଲ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ତ ବାୟୋପେଷ୍ଟ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସେ ପରିବେଶ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ତା'ର ପକାଇବାନି, 0% ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ 100% ତା'ର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ ଏବଂ ସେଇଟା ନିରାପଦ ଭାବେ କୀଟ ଓ ରୋଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ତ ଅନ୍ୟ କୀଟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପକାଇନଥାଏ। ଯିଏ ଆମର ଅପକାରୀ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ ଏବଂ ଯିଏ ଆମର ଉପକାରୀ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି କରିନଥାଏ। ଏହା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଫସଲ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ସେ ଉପକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଆସିଲା 13 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଘାସପତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ଜୈବିକ ମାଳଚର ଭୂମିକା କ'ଣ? ତ ଜୈବିକ ମାଳଚ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତା ରକ୍ଷା କରେ ଏବଂ ଘାସପତାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଯେଉଁ ଜୈବିକ ମାଳଚ ସେ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଘାସପତାର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ତିକାର ଆର୍ଦ୍ରତାଟାକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଏହା ଫସଲ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ତିଆରି କରେ। ତ ଫସଲ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆମର କ'ଣ ତିଆରି କରିଦେଇଥାଏ। ତ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ବୀଜ ବଛାଇବା କାହିଁକି ଜରୁରୀ? ମାନେ ଯେଉଁ ବୀଜ ମଞ୍ଜି, ତ ବୀଜ ବଛାଇବା ମାନେ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ଚୟନ କରିବା ବା ବୀଜ ବଛାଇବା ମିନ୍ସ ଗୋଟେ ଭଲ ବୀଜ ଆମେ ତାକୁ ଚୟନ କରିବା। ଏହା ଫଳରେ ଏହା ଫସଲର ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି କରି ରୋଗ ଓ କୀଟ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ଦେଉଥାଏ। ତ ବୀଜ ବଛା ମିନ୍ସ ସୁସ୍ଥ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ଚୟନ କରିବା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଆମେ ବୃଦ୍ଧି କରି ରୋଗ ଆଉ କୀଟ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତାକୁ ଆମେ ଦେଇଥାଉ। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ପ୍ରାକୃତିକ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଉପାୟ କ'ଣ କ'ଣ? ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ନିମ ତେଲ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ହଳଦୀର ମିଶ୍ରଣ ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ତ ନିମ ତେଲଟା ଯେଉଁଟା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ବିନାଶକ, ସେଇଟା ଯଦି କିଛି ବିନାଶକ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ତ ଆମେ ନିମ ତେଲଟାକୁ ଆମେ ଆରାମସେ ଲେଖିପାରିବା। ଆସିଲା ପିଲାମାନେ 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈବିକ କୃଷିରେ କୀଟନାଶକ ବ୍ୟବହାର କାହିଁକି ନ କରାଯିବା ଉଚିତ? ତ କୀଟନାଶକ କ'ଣ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ ଜୈବିକ କୃଷିରେ? ତ ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ସ ବା ଆମର କୃତ୍ରିମ କୀଟନାଶକ ଯେଉଁଟା କହିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ବାୟୋ ପେଷ୍ଟିସାଇଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବଟା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଦେଖିଥାଏ। ମାନେ ଜୈବ ବା ବାୟୋପେଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା କହିବା ଜୈବ କୀଟନାଶକ ସେଟାର ପ୍ରଭାବଟା ବହୁତ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଡେରିରେ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କେମିକାଲ ସାଙ୍ଗେ କେମିକାଲ କୀଟନାଶକ ପରିବେଶକୁ ହାନିକର ଓ ମାଟିର ଗୁଣବତ୍ତାକୁ ସେ କମାଇ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ମାନବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିକାରକ। ଯଦି ଏଇ କେମିକାଲ ପଡ଼ିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଖାଇଲେ ତ ଏଇଟା ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିଷ ଖାଇଲା ଭଳି ଆମକୁ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଜୈବ କୃଷିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ କ'ଣ? ନା ଏହା ଏମିତି ବୀଜ ଯାହାର ଫସଲ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଥାଏ। ଏହି ବୀଜ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ଫସଲ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥାଏ। ମାନେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଲାମାନେ, ଯଦି ଆମେ ଜୈବିକ କୃଷିରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ବୀଜ ମାନେ ଏମିତିର ବୀଜ ୟୁଜ୍ କରିବା ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୀଜ ହୋଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବୀଜ ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଭଲ ମଞ୍ଜି, ଯେମିତି ଆମେ ଧାନ ଫସଲ କରୁଛୁ ବହୁତ ଭଲ ମଞ୍ଜି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ରହିଯାଉଛି କ'ଣ ଅଗାଡ଼ି ନା ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ମିଶିକି ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଲଗାଇବା ନାହିଁ। ତ ଭଲ ପୁରା ଶୁଦ୍ଧ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କ'ଣ ନା ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିବା। ଜୈବିକ କୃଷିରେ କ'ଣ ଫସଲ ଚକ୍ର ପ୍ରଣାଳୀ ବା କ୍ରପ୍ ସାଇକେଲ କ'ଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ଫସଲ ଚକ୍ର ହେଉଛି ଏମିତି ପଦ୍ଧତି ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଏକ ପରେ ଏକ ଚାଷ କରାଯାଏ। ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଷ ହେଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ ଏମିତି ଚାଲିବା। ଏହା ମୃତ୍ତିକାର ରୋଗ ଏବଂ କୀଟ ଆକ୍ରମଣ କମାଇଥାଏ। ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ରୋଗ ଏବଂ କୀଟ ଏତେ ପରିମାଣ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ କରିବା ତ ମନେକର ଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ମାନେ ରୋଗ ହେଉଛି ନା ଧାନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ ରୋଗ ହେବ, ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଆସିକି ମାନେ କୀଟ ଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ। ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚାଷ ଅଲଗା କରେ ସେମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ରେ ପଡ଼ିଛି ଯେ କେଉଁ ଚାଷ କ'ଣ ହେଇଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି, ସେମାନେ
ତାପରେ କୀଟନାଶକଟା କ'ଣ ଆକ୍ରମଣଟା କମେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ। ଜୈବିକ ମାଟିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବନର ଭୂମିକା କ'ଣ? ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବକମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ଉତ୍ପାଦକତା ବଢ଼େ, ମୂର୍ତ୍ତିକାର ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଫସଲର ମଧ୍ୟରେ ରୋଗ କୀଟ ରୋଧକ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୀଟର କ'ଣ କୀଟନାଶକ ଭଳି ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବକମାନେ। ତାଛଡ଼ା ପିଲାମାନେ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଜୈବିକ କୃଷିର ପରିବେଶ ସହିତ ମିଳିତ ଲାଭ କ'ଣ? ତ ଜୈବିକ କୃଷିର ପରିବେଶ ସହିତ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଭ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଏହା ପରିବେଶ କ୍ଷତି କମାଇ ଜଳ, ମାଟି ଓ ବାୟୁର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଜଳର ମାନେ କ'ଣ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଥାଏ, ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତିକାର ସୁସ୍ଥତା ରକ୍ଷା କରିଥାଏ ଏବଂ ବାୟୁର ମଧ୍ୟ ଗୁଣବତ୍ତା ସେ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ ହେବାରୁ ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହୁଏ। ତ ପରିବେଶ ଯେତେବେଳେ ସୁସ୍ଥ ହେଲା ତ ଆମର ମାନବ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବା। ତ ଏଇଭଳି ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ 10ଟି 3 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କିଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଗୋଟେ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।